Resurrected power of Jesus Christ ministry presents treasures of scriptures. Jesus is Lord. God has made him both Lord and Christ. Jesus is Lord of lords and King of kings. Christ is Lord both of the dead and of the living. Christ is teacher and Lord. Today's theme is deliverance. Description of deliverance: the action of being rescued or set free, the state of being saved from something dangerous or unpleasant. The word literally means to be freed from bondage. One is freed from spiritual forces, and the spiritual forces affect the physical body, which must be freed as well. Deliverance is salvation. Deliverance is the saving action of God among the faithful. What are the spiritual bondages, strongholds in which people are caught up? Bitterness or unforgiveness. You think of revenge or feel hatred towards another. You are often angry and feel resentful. Obsessive worry, fear, worrying about your kids or future or finances to the point it steals your joy. Jealousy, addiction, all types of addiction such as substances or even being addicted to attention or praise. Lust, adultery, meaningless intimate encounters. Perfectionism, which drives you to control. Selfishness, fragile ego. Despair or a complaining attitude or such low confidence it prevents you from living for God. Discontentment, lying, people pleasing, gossip, judgmental thoughts or feeling superior or judgmental. What the Bible says about deliverance. Jesus said in John 8:34, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Sin is transgression of the law of God." The only one deliverer who can break the strongholds or bondages is Jesus Christ. John 8:36 says, "So if the Son, Jesus Christ, makes you free, you will be free indeed." In Romans 11:26 we read, "The deliverer will come from Zion. He will remove ungodliness from Jacob." Titus 2:14 says, "Who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds." John 8:32 says, "You will know the truth and the truth will set you free." Romans 8:2 says, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death." Acts 13:39 says, "Through him everyone who believes is freed from all things from which you could not be freed through the law of Moses." 2 Corinthians 3:17 says, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty." How can we come out from these spiritual bondage or strongholds? A stronghold is not something that can be overcome by trying harder or being good. First, we must acknowledge our stronghold. Confess to God. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Pray to God by renouncing the sin that has invited a stronghold. Proclaim in the power of Jesus. Denounce the stronghold. Ask for guidance for the Holy Spirit. Since strongholds are spiritual, they must be fought in the spiritual state. We need to invite Holy Spirit to work in us to help us overcome spiritual strongholds. We can be delivered from bondage by using two weapons God has given us as part of our spiritual armor, with which we can battle against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. The believer defends himself with the shield of faith and uses the offensive weapon of the Word of God. Against these two, no spirit can prevail. By holding up the shield of faith, we extinguish the flaming spiritual arrows they send against us. Arrows of lust, doubt, guilt, jealousy, evil speech, and all manners of temptations. With the sword of the Spirit, which is the Word of God, we overcome the evil one by proving his temptations to be lies
because he is the father of lies. Let us come to the true deliverer, Jesus Christ, and confess our sins. He will forgive us our sins and cleanse us with his precious blood and set us free from all bondages. God bless you all. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை ஊழியங்கள் வழங்கும் வசனப் பெட்டகம். இயேசுவே கர்த்தர். இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினார். இயேசுவே ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா. கிறிஸ்துவே மரித்தோர் மேலும் ஜீவனுள்ளோர் மேலும் ஆண்டவர். கிறிஸ்துவே போதகரும் ஆண்டவருமாயிருக்கிறார். வசனப் பெட்டகத்தின் இன்றைய தின கருப்பொருள் விடுதலை. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். விடுதலையை குறித்ததான வேத வசனங்களை பார்க்கலாம். ஏசாயா 31:5 வாசிக்கிறோம். பறந்து காக்கிற பட்சிகளைப் போல சேனைகளின் கர்த்தர் எருசலேமின் மேல் ஆதரவாயிருப்பார். அவர் அதை காத்து தப்ப பண்ணுவார். அவர் கடந்து வந்து அதை விடுவிப்பார். ஏசாயா 19:20 வாசிக்கிறோம். அது எகிப்து தேசத்திலே சேனைகளின் கர்த்தருக்கு அடையாளமும் சாட்சியுமாயிருக்கும். ஒடுக்குகிறவர்களின் நிமித்தம் அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுவார்கள். அப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு இரட்சகனையும் ஒரு பலவானையும் அனுப்பி அவர்களை விடுவிப்பார். ஏசாயா 58:6-7 வாசிக்கிறோம். அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்கிறதும் நுகத்தடியின் பிணையல்களை நெகிழ்கிறதும் நெருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்கி விடுகிறதும் சகல நுகத்தடிகளையும் உடைத்து போடுகிறதும் பசியுள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறதும் துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களை வீட்டிலே சேர்த்து கொள்ளுகிறதும் வஸ்திரம் இல்லாதவனை கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கிறதும் உன் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை ஒழிக்காமல் இருக்கிறதும் அல்லவோ எனக்கு உகந்த உபவாசம். எரேமியா 39:18 வாசிக்கிறோம். உன்னை நிச்சயமாக விடுவிப்பேன், நீ பட்டயத்துக்கு இரையாவதில்லை. நீ என்னை நம்பினபடியினால் உன் பிராணன் உனக்கு கிடைத்த கொள்ளை பொருளை போல இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எரேமியா 15:21 வாசிக்கிறோம். நான் உன்னை பொல்லாதவர்களின் கைக்கு தப்புவித்து உன்னை பலவந்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பேன். தானியேல் 3:25 வாசிக்கிறோம். அதற்கு அவன், இதோ 4 பேர் விடுதலையாகி அக்கினியின் நடுவிலே உலாவுகிறதை காண்கிறேன். அவர்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை. 4ஆம் ஆளின் சாயல் தேவ புத்திரனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது என்றான். சங்கீதம் 91:14 வாசிக்கிறோம். அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாயிருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன். என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன். சங்கீதம் 72:12 வாசிக்கிறோம். கூப்பிடுகிற எளியவனையும் உதவியற்ற சிறுமையானவனையும் அவர் விடுவிப்பார். சங்கீதம் 41:1 வாசிக்கிறோம். சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான், தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார். சங்கீதம் 37:40 வாசிக்கிறோம். கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவி செய்து அவர்களை விடுவிப்பார். அவர்கள் அவரை நம்பி இருக்கிறபடியால் அவர்களை துன்மார்க்கருடைய கைக்கு தப்புவித்து ரட்சிப்பார். சங்கீதம் 34:19 வாசிக்கிறோம். நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும், கர்த்தர் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை விடுவிப்பார். சங்கீதம் 146:7 வாசிக்கிறோம். அவர் ஒடுக்கப்படுகிறவர்களுக்கு நியாயம் செய்கிறார், பசியாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார், கட்டுண்டவர்களை கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார். சங்கீதம் 136:24 வாசிக்கிறோம். நம்முடைய சத்துருக்களின் கையில் இருந்து நம்மை விடுதலை பண்ணினவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது. லூக்கா 13:12-13 வாசிக்கிறோம். இயேசு அவளை கண்டு தம்மிடத்தில் அழைத்து, ஸ்திரீயே, உன் பலவீனத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டாய் என்று சொல்லி அவள் மேல் தமது கையை வைத்தார். உடனே அவள் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினாள். லூக்கா 4:18-19 வாசிக்கிறோம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார், தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். இருதயம் நறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், குருடருக்கு பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும், கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார். லூக்கா 1:71 வாசிக்கிறோம். உங்கள் சத்துருக்களின் கையினின்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் பயமில்லாமல் எனக்கு முன்பாக பரிசுத்தத்தோடும் நீதியோடும் எனக்கு ஊழியம் செய்ய கட்டளையிடுவேன். ஆம், ஆபத்து காலத்தில் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுவோம்.
அவர் நம்மை விடுவிப்பார். நாம் அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். அவரை நாம் நம்பியிருக்கிறபடியால் நம்மை பொல்லாதவர்களின் கைக்கு தப்புவித்து நம்மை பலவந்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பார். ஆதலால் நாம் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் பயமில்லாமல் கர்த்தருக்கு முன்பாக பரிசுத்தத்தோடும் நீதியோடும் அவருக்கு ஊழியம் செய்வோம்.